Dear students, next topic നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് underwriting of shares and debentures. Minimum subscription is the minimum number of securities that must be subscribed by public in order to get certificate to commence business. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിൽ പബ്ലിക്ക് മിനിമം ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. Then, for ensuring minimum subscription, the public company enter into an agreement with some person or institution to ensure the sale of minimum number of securities. So, minimum number of securities സെയിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് കമ്പനികൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുമായിട്ടോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടോ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടും. ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കം ഇൻ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The person or institution that agree to sell a minimum number of securities of company for commission are called underwriters. അപ്പോൾ എന്താണ്? A person or institution that agree to sell a minimum number of shares of company for commission are called underwriters. കമ്മീഷൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിനിമം സെയിൽസ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷെയറിൻ്റെ സെയിൽസ് മിനിമം സെയിൽസ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മിനിമം ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Then, definition according to section 76 of Companies Act, underwriting is an agreement whereby underwriter ensured the company that in case of shares and debentures offered to public are not subscribed by public to required extent, the balance of shares and debentures will be taken up by the underwriters. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം എന്ന് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർറൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റാണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. Then, provision and condition regarding underwriting of shares. A company cannot pay any commission on the issue of shares unless permitted by its articles of association. Commission cannot be paid to any person for shares or debentures which are not offered to public for subscription. Then, the commission is limited to 5% of issue price in case of shares and 2.5% in case of debentures. നോർമൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷെയറിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം 5%, then ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ കേസിൽ 2.5%. However, in practice, Security Exchange Board of India has allowed underwriting commission only at the rate of 2.5 of issue price of equity shares. ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then, the amount or rate of commission should be disclosed in prospectus. Then the directors must state the prospectus that the underwriters are capable of meeting their obligation under underwriting contract. അപ്പോൾ അവർ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം അവരുടെ ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏബിൾ ആയിരിക്കണം. Then, Companies Act, Meeting of Board and its Powers Rule 2014 states that a company having paid up capital of 10 crore rupees or more shall not pay underwriting commission more than 1% without proper approval of company by special resolution. In this regard, the following points are to be noted. No underwriting commission is payable on shares taken up by promoters, employees, directors and business associates. Then commission is payable on the whole issue of underwriting irrespective of the fact that the whole of the issue may be taken over by public. Then underwriter. An underwriter is a person who agreed to take a specified number of shares or debentures in case not subscribed by public. An underwriter may be an individual or a firm or a joint stock company performing the underwriting function. Sub-underwriting. Sub-underwriting is a process in which an underwriter transfer or shift a portion of the risk of underwriting to some other person. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ സബ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സബ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ആൻ അണ്ടർറൈറ്റർ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ സബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് അനദർ അണ്ടർറൈറ്റർ കോൾഡ് സബ് അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ സബ് അണ്ടർടേക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ടു underwrite some share or debentures of company for some commission.
Broker. A broker is a person who gives his service in being a settlement between vendor and purchaser for reward called brokerage. So ബ്രോക്കറേജിന് വേണ്ടി ഇത് ഷെയറിൻ്റെ പർച്ചേസും സെയിൽസും അത് ഡീലാക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രോക്കേഴ്സും അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ the difference between underwriters and brokers. Underwriters, brokers. So underwriter is a person who agree to take a specific number of shares or debentures in case of under subscription. A broker is a person who gives his service in bringing a settlement between vendor and a purchaser. Underwriters charges commission, broker charges brokerage. Underwriters subscribe the shares or debentures of company that are not subscribed for by the public. Broker merely procure the subscription of shares and debentures of the company from the പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് ആണ് ബ്രോക്കർ ചെയ്യുന്നത്. Then underwriters take a risk of gaining the sale of shares. Broker does not undertake any risk of gaining of sale of shares. Then type of underwriting. Then on the basis of number of shares or debentures underwritten by the underwriter, underwriting contract may be divided into two types. They are complete underwriting and a partial underwriting. Complete underwriting. Complete underwriting is an agreement under which the whole of the issue of shares or debentures of company is underwritten by underwriters. The whole of the issue of shares or debentures of company may be underwritten either by single underwriter or ടു ഓർ മോർ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ്. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഷെയർസും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഷെയർസും അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർറൈറ്റർ. പാർഷ്യൽ. Then partial underwriting is an agreement under which only a part of issue of shares or debentures of company is underwritten by underwriter. only പാർട്ട് മാത്രമാണ് പാർഷ്യലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. അപ്പം 50% ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പർ ആയിരിക്കാം. ദെൻ the part of issue of shares or debentures of company may be underwritten either by single underwriter or by two or more underwriters. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്കോ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടോ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് നടത്താം. കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ആയാലും പാർഷ്യൽ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ആയാലും. On the basis of liability undertaken by underwriters in respect of the shares and debentures underwritten by them, underwriting agreement may be classified into two types. They are on the basis of liability, open or pure underwriting, firm underwriting. Then open or pure underwriting. Open underwriting is an agreement under which an underwriter agreed to take up the shares or debentures of company only when the whole or part of the issue shares or debentures of company underwritten by him is not fully subscribed by public. പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ഓർ പ്യുവർ അണ്ടർറൈറ്റിംഗിൽ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ആര് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരുന്നത്, അണ്ടർറൈറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരുന്നത് പ്യുവർ ഓർ ഓപ്പൺ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർറൈറ്റർ is conditional. His liability arises solely when the whole or part of the issues underwritten by him is not subscribed by public. അപ്പോൾ കണ്ടീഷണലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി. പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അണ്ടർറൈറ്റർക്ക് ലയബിലിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. Then firm underwriting. Firm underwriting is an agreement under which an underwriter make a firm commitment to take up a specified number of shares or debentures of company irrespective of the number of shares or debentures specified for subscribed by the പബ്ലിക്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ എത്ര ആയാലും ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആര് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, അണ്ടർറൈറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെൻ്റാണ് ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ കേസ് ദ അണ്ടർറൈറ്റർ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഷെയർസ് ഓർ ഡെമേജസ് അണ്ടർറിട്ടൺ ബൈ ഹിം അണ്ടർ ദ ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ unsubscribed shares or debentures which is required to take up under normal or open underwriting. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ അണ്ടർറൈറ്റിങ്ങിൽ ദെൻ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. അതേസമയം ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിങ്ങിൽ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സോ അത്രയാണ് അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആര് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം, ദെൻ അണ്ടർറൈറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. Even if the issue of shares or debentures is fully or oversubscribed, the underwriter is required to take up the shares or debentures which he is agreed to take up under ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പം മുഴുവൻ ഷെയറും പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് പ്രകാരം എത്ര ഷെയർ ആണോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷെയർ അണ്ടർറൈറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം.
Difference between open underwriting and a firm underwriting. Open underwriting is agreed to take up the securities of a company only when the whole or part of the issue of securities of company underwritten by him is not fully subscribed by the public. Then firm underwriting is an agreement under which underwriter make a firm commitment to take a specified number of shares and debentures of a company. Then in case of open underwriting, the liability of underwriter is only conditional, only if there is അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ, അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ അണ്ടർറൈറ്റർക്ക് ഓപ്പൺ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ലയബിലിറ്റി വരത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർറൈറ്റർ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് കണ്ടീഷണൽ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗിൽ അവർ മേടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ in an open underwriting, the liability of underwriter arises only from normal or open underwriting agreement. Firm underwriting, the liability of underwriter arises from both open underwriting and firm underwriting. An open underwriting can be exist by itself. A firm underwriting always goes with an open underwriting. An open underwriting company is not bound to allot any shares or debentures to underwriter if there is full or over subscription by public. Public oversubscribes ഇവരിലെ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർറൈറ്റർക്ക് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പോലും ബാധ്യത വരത്തില്ല. ഇൻ ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ദ കമ്പനി ഈസ് ബൗണ്ട് ടു അലോട്ട് to underwriter the shares or debentures which he has underwritten even if full or over subscription by പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിങ്ങിൽ അവർ എത്രയാണോ അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആര് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അണ്ടർറൈറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് അണ്ടർറൈറ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കം നെസസറി ടു നോ ആസ് ഹൗ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ത്രൂ ഈച്ച് അണ്ടർറൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഓരോ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ കെയർ ഓഫിൽ എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ലയബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു നോ to how many applications have been received through each underwriter, it become necessary that the application for shares or debentures sent through each underwriter should be at the official stamp of respective underwriter. അപ്പോൾ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ഓരോ എത്ര ഷെയർ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടി പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ being the official stamp of each of the underwriters are called marked application. അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർറൈറ്ററുടെ കെയർ ഓഫിൽ എത്ര ഷെയറിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചറോട് കൂടി എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടി എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം പബ്ലിക് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ബിയർ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് അണ്ടർറൈറ്റർ. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതിന് നമ്മൾ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നു. ദെൻ ഒരു അണ്ടർറൈറ്ററുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ആ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ലയബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, എത്ര ഷെയർ അല്ല എത്ര ഡിബഞ്ചർ അണ്ടർറൈറ്ററുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര പബ്ലിക്ക് അണ്ടർറൈറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ പബ്ലിക്ക് എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടി വരുന്നതിന് നമ്മൾ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും അതല്ലാതെ പബ്ലിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Advantage of underwriting: guarantee full subscription, enhance the credit worthiness, then wide distribution, then get expert advice, പിന്നെ guarantee minimum subscription, ക്രിയേറ്റ് മോർ കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫുൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ബൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗ്യാരണ്ടി മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഷെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.